خبریں جو ہیں جناب، ایک تو ایران نے جناب ایک نیا میزائل جو ہے وہ ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ چلا دیا ہے. یہ میزائل کیا کرتا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے جو ہے وہ جناب بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں سمندر میں. اب یہ جو بارودی سرنگیں ہیں یہ کیا کر سکتی ہیں اور کس حد تک خطرناک ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی میں تھوڑی دیر میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن سب سے پہلے ویلاگ میں آپ کو چند ویڈیوز دکھانا چاہیں گے جو پچھلے 8 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. سب سے پہلی ویڈیو جو ہے ایران کے جو نیول فلیٹس ہیں، نیول ایسٹس ہیں، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس میں شاہد سلیمانی کلاس کوورٹ سبمرین، ایک سبمرین بھی شامل ہے، اور مختلف کشتیاں جو ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ دیکھیے گا، موسٹ پروبلی یہ سینٹکام کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، امریکی دفاعی ادارہ جو ہے اس کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے. کیونکہ جب بیسکلی یہ ٹارگٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا، جب یہ ٹارگٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جتنی بھی یہ جو ویسلز وغیرہ یا جو بھی کشتیاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں، اس کو آپ دیکھیے گا کہ موونگ بوٹس نہیں تھیں، صرف کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی جو ہے ان کو تباہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے. اور یہ فوٹیج جو ہے وہ ان لوگوں کی جانب سے ان کلاسیفائی کی گئی ہے اور اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے. بیسکلی مقصد یہی ہے بتانا کہ جناب دیکھیے ہم ایران کو جو ہے وہ کس طرح ہم ہٹ کر رہے ہیں. دوسرا، دس از ویری انٹرسٹنگ فوٹیج، اس کو غور سے دیکھیے گا. اور یہ بیسکلی اس کی ہم نے ایک فوٹیج جو ہے ہم نے ایکچولی آپ کو کل اپنے ایک ویلاگ کے اندر دکھائی تھی. یہ اسرائیل کا بیسکلی جو ہے وہ بیت الشمس کے قریب سیٹلائٹ اور ریڈار سٹیشن ہے، جس سے بیسکلی ایرانی میزائلز نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. اور اس کے اندر ایک موونگ ویڈیو جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے، حزب اللہ کی جانب سے بیسکلی یہ ہٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ویسے ہی ویڈیو بن رہی تھی، لیکن کوئی پاسر بائی جو ہے اور اس کے بعد وہیں پہ جو ہے یہ دھماکہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا پورا جو وہاں پہ سیٹلائٹ نظام تھا، ریڈار سسٹم تھا، وہ بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے. اور یہ بھی مطلب بائی لک ہے کہ ایک گاڑی پاس سے گزری تھی اور انہوں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے یہ دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے کے اندر جو ہے وہ سب کچھ تہس نہس وہاں پہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے، ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بات بتائی تھی کہ اب یہ بات کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو ہے چند ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو بیسکلی ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ شاید اب کام نہیں کر رہا. اور اس کے لیے جو ہے اسے ظاہری بات ہے ارلی وارننگ اگر سسٹم کام نہیں کر رہا تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آنے والا میزائل، آنے والا جو ڈرون جو ہے اسے کس طرح تباہ کیا جائے، انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ کس طرح پھینکے جائیں تاکہ وہ اسے جا کے ہٹ کر سکے. تو جب وہ نہیں کام کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے لیے تمام ٹارگٹس جو ہیں وہاں پہ کھل گئے ہیں، جس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جناب M29 ڈرون، جو امریکہ کا یہ بڑا مشہور زمانہ ڈرون ہے، اسے بھی تباہ کرنے کی فوٹیج ایران کی جانب سے بھی جو ہے تسنیم جو بیسکلی ان کی میڈیا ایجنسی ہے ان کی جانب سے ریلیز کیا گیا ہے. اور یہ اس کی فوٹیج جو ہے انہوں نے ریلیز کیا ہے کہ MQ9 ڈرون، جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً $30 ملین جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، اسے ایرانی جو ہے وہ کس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کس طرح اس کو تباہ کرتے ہیں. اور اس کے اندر مختلف میزائلز وغیرہ، ٹوماہاک وغیرہ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ کس طرح ڈسٹرائے کیا جاتا ہے. یہ MQ9 وہ بیسکلی ڈرون ہے جس کی فوٹیج بھی جو ہے ان کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے کہ اسے جو ہے وہ کس طرح تباہ کیا گیا ہے. مالی طور پہ بھی جو ہے وہ امریکہ کو اس جنگ کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ان ویڈیوز اور تصویروں کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دونوں سائڈ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پروپیگنڈا وار بھی جو ہے وہ ساتھ ہی سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے جو ہے ویڈیوز، تصویریں، آڈیوز سب کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، بیکاز انفارمیشن وارفیئر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ جناب قدشت، یہ ایران کا ایک شہر ہے، اور وہاں پہ امریکی میزائل جو ہے یہ تقریباً 1 ٹن بھاری امریکی میزائل ہے. یہ جب فائر کیا گیا تو یہ جا کے جب وہاں پہ گرا ہے، ایک گھر کے اندر جا کے گرا ہے اور وہاں پہ پھٹا نہیں. میں گھر کے مکینوں کی قسمت بھی جو ہے مطلب میں صرف اس کے اوپر جو ہے وہ رشک آتا ہے کہ کیا قسمت پائی ہے انہوں نے کہ میزائل آیا بھی ہے، گھر پہ گرا بھی ہے، لیکن پھٹا ہی نہیں ہے. تو مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے کیا سوچا ہوگا، کتنا ضروری ہوگا کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں، ان کا جان و مال جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. تو اس کے بعد یہ کرین لگا کے جو ہے آہستہ آہستہ اس جو میزائل ہے اس کو ریٹریو کیا جاتا ہے، اسے وہاں سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک گاڑی کے اندر جو ہے وہ لا کے اسے وہاں پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک ویڈیو یہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ بیسکلی بتایا گیا ہے کہ MQ9 جو ریپر ڈرونز ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اسے تباہ کرنے کے لیے ایران کی جانب سے جو ان کا میزائل سسٹم ہے یا جو ڈرون سسٹم ہے وہ اس کو کس طرح جا کے ہٹ کرتا ہے، یہ اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ایران کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ تباہ ہو کے جو ہے وہ زمین کے اوپر آ کے گرتا ہے. تو اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبروں کے حوالے سے ایکسیوس جو کہ بیسکلی ایک امریکن میڈیا آؤٹلیٹ ہے، اس نے یہ خبر دی ہے کہ معاملے سے واقف 3 ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے پیر کو اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ ایران میں توانائی کی تنصیبات، خاص طور پر تیل کے بنیادی ڈھانچے پر مزید حملے نہ کرے.
यानी ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल डिपोज उनको जो है वो हिट ना करे। अमरीकी दरख्वास्त पहली बार इस बात की निशानदेही करती है कि जब ट्रंप इंतजामिया ने 10 दिन कबल ईरान के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने के बाद से इसराइल पर लगाम डाली है। एक इजरायली एहलकार ने बताया कि अमरीकी पैगामात एक सीनियर सियासी सतह पर और इजरायली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जमीर तक पहुंचाए गए हैं। एक दूसरे इजरायली एहलकार ने कहा कि अमरीका ने कहा है कि हम उन्हें ईरान में तेल की तंसीबात पर मुस्तकबिल में किसी भी हमले के बारे में पेश की इतला दें। इस मामले से बाखबर ज़राए के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने अपनी दरख्वास्त की 3 वजूहत बताई हैं। उस तरह के हमले ईरानी अवाम को नुकसान पहुंचाते हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा हुकूमत की मुखालफत करता है। ये वो सोचते हैं कि जनाब वो मुखालफत करता है। ट्रंप का मकसद जंग के बाद ईरान के तेल के शोबे के साथ ताउन करना है। इसके हमले खलीजी रियासतों में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ईरानी जवाबी हमले कर सकते हैं। सो बेसिकली उनका ये कहना है कि जी आप इनकी रिफाइनरियां उड़ाएंगे, वो उनकी रिफाइनरियां उड़ाएंगे, और अल्टीमेटली जब दोनों साइड से रिफाइनरियां उड़ेंगी तो नुकसान क्या होगा? तेल की कीमत जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। बाय द वे, तेल की कीमत की जहां पे बात हो रही है तो ये आपके सामने है। ऑयल जो है वो जनाब इस वक्त $87 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। आहिस्ता 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 जो है उसकी डिप जो $119 से स्टार्ट हुई थी वो इस वक्त $87 के ऊपर है। ज़हन में रखिएगा, मैं अभी डेटा में चेक कर रहा था तो इस जंग के शुरू होने से एक दिन पहले तक ऑयल की प्राइस जो है वो $76 थी, और जैसे ही ऑयल वो जंग हुई है और उसके अगले दिन जो है वो ऑयल जो है वो $78 से स्टार्ट हुआ है, $78 से स्टार्ट हुआ और करते 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 $119 तक ये गया है। और उसके बाद ये स्लाइड जो है वो आप देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आई है। एक्चुअली इसने लो जो है वो $79 का लगाया है, नीचे सबसे नीचे जो बॉटम अभी हिट किया उसने 79 की है, लेकिन एकदम जो है दोबारा इसके अंदर जो है वो इंक्रीज आया और $87 के ऊपर ये चला गया, यानी तकरीबन $7 का इजाफा जो है इसके अंदर रिकॉर्ड किया गया। वो $7 का जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है उसकी वजह यह बताई जाती है कि जनाब CNN से बात करने वाले एक अमरीकी इंटेलिजेंस से वाकिफ 2 अफराद के मुताबिक ये खबर है बेसिकली जिसकी वजह से इंक्रीज बताया जा रहा है, वो ईरान ने आपने हुर्मुज में बहरी बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। अब ये बारूदी सुरंगें जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी जो है ये उस वक्त भी होता था। उस वक्त ज़रा टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी थी लेकिन टेक्निक जो है वो यही होती थी। उस वक्त एक बड़े बड़े यूं करके बॉल्स होते थे, लोहे के जो है वो बड़े हैवी बॉल्स होते थे, उनके अंदर बारूदी मवाद जो है वो मौजूद होता था, उनके बाहर जो है वो पिन्स लगी होती थी। और बेसिकली जब भी कोई जहाज़ जो है बहरी जहाज़ जब आता था दुश्मन का, अगर उस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करता था और अगर उसका जो शिप होता था वो अगर सामने ही वो जो अगर बॉल है, अच्छा वो फ्लोटिंग बॉल्स होते थे, वो बेसिकली समंदर की तह के ऊपर जो है वो तैर रहे होते थे, और अगर कोई शिप आता था और आके उसको हिट करता था तो वहीं पे धमाका हो जाता था। जब वहां पे धमाका होता था तो उसके नतीजे में उस जहाज के अंदर जो है वो सुराख हो जाता था। जब सुराख होता था, पानी अंदर जाता था तो जहाज जो है वो सिंक करना शुरू कर देता था। तो आमतौर पर दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को एंटर होने से रोकने के लिए बारूदी सुरंगें जो है वो बिछाई जाती थी। तो अब ईरान के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उसने आपने हुर्मुज के ऊपर जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, और जो कि तवानाई के हवाले से आप जानते हैं कि ऑयल के हवाले से एक बड़ा ऑयल रूट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है, ऑयल एंड गैस का बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है। तकरीबन 20% आपकी ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो यहीं से पास करती है। तो ज़राए कह रहे हैं कि जी हालिया दिनों में सिर्फ चंद दर्जन बिछाए गए हैं, लेकिन ईरान के पास हज़ारों नहीं तो सैकड़ों को तैनात करने की सलाहियत है, जो इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर के जरिए चलाई जाने वाली अपनी छोटी कश्तियों और बारूदी सुरंगों के 80 से 90% तक को बरकरार रखे हुए है। सो बेसिकली इवन दो बड़े बड़े शिप्स जो हैं जो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि जी हमने उड़ा दिए, लेकिन उनके पास छोटी कश्तियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बताया जा रहा है मौजूद हैं। और छोटी कश्तियों का जहां पे उनका साइज अलबत्ता छोटा होता है लेकिन उनको एक एडवांटेज बहुत होता है, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। कश्ती जितनी छोटी होगी और उसके मोटर जो है उसके साथ उतनी स्ट्रांग है तो उसको मूव करना, मनूवर करना समंदर के अंदर बड़ा आसान होता है। तो उसके जरिए बताया जा रहा है कि जनाब ये बारूदी सुरंगें जो है आपने हुर्मुज में ईरान ने बिछा दी हैं। अब ट्रंप ने पहले एक बयान दिया, उसके बाद एक और बयान दिया। जो पहला बयान था उसने कहा, मैं पढ़ देता हूं, उसने कहा इफ ईरान हैज पुट आउट एनी माइंस इन द हॉर्मुज स्ट्रेट एंड वी हैव नो रिपोर्ट्स ऑफ देम डूइंग सो। उन्होंने कहा हमारे पास कोई खबर नहीं है कि उन्होंने ये माइंस बिछाई हैं। अभी आप देखिएगा इसको धचका कैसा लगता है। सो वी वांट देम रिमूव्ड, कि जी वी वांट देम रिमूव्ड इमीडिएटली, कि जी आप इसको फौरन जो है इसको हटा दें। If for any reason mines were placed and they are not removed forthwith, the military consequences to Iran will be at level never seen before. If, on the other hand, they remove what may have been placed, it will be a giant step in the right direction. Additionally, we are using the same technology and missile capabilities deployed against drug traffickers to permanently eliminate any boat or ship attempting to mine the Hormuz Strait. This will be dealt with quickly and violently. Beware. तो वो कह रहा है कि जी मुझे पता लगा है कि ईरान ने जो है वो ये माइंस जो है वहाँ पे बिछाई हैं, सुरंगें बिछाई हैं। मेरे पास अभी तक कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ है, और अगर लेकिन ऐसा हुआ है तो ईरान इसको हटा दे। अगर आपने हटा दिया तो ये सही डायरेक्शन में होगा, वरना इसका नुकसान जो है आपको बहुत होगा। मतलब मैं एक्चुअली हंसी आ रही थी जब मैंने एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पढ़ा कि भाई आप दुनिया की ताकतवर तरीन फौजी कुव्वत होने का आप ऐलान करते हैं और आपको अभी तक पता ही नहीं है कि वहाँ पर एक्चुअली माइंस बिछाई गई हैं नहीं। मतलब इतनी महंगी तरीन आपके पास सेटेलाइट्स, ड्रोन्स आपके पास, स्पाई नेटवर्क आपके
पास, CIA आपके पास, पेंटागन आपके पास, मुसाद आपके लिए काम कर रहा है और आपको यही कंफर्म नहीं है कि उन्होंने माइंस बिछाई हैं कि नहीं बिछाई। और फिर उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअली एक और बयान सामने आता है और वो कहता है मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले चंद घंटों के अंदर हमने 10 गैर फाल बारूदी सुरंग बिछाने वाली कश्तियां और या बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया और मुकम्मल तौर पे तबाह किया है। तो यानी उसके बाद जो है उसको एहसास हुआ है, उसको पता लगा कि हाँ जी एक्चुअली इन कश्तियों के जरिए जो है वो बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं। बहरहाल अब लेटेस्ट रिपोर्ट जो है, और एक्चुअली ये जो आप ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी एक टिक देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ आया है दोबारा 79 से 87 की तरफ आया, उसकी वजह यही है कि जनाब ये खबर आई कि आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो है वो ईरान ने ये बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा यह दावा कि ईरान अमरीका या अमरीकी फ़ौज पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था, ख्वाह एहतियाती तौर पर हो या पेशगी तौर पर, सरासर झूठ है। इस झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को दुरुस्त साबित करना है। गलत मुहिमजोई इजराइल की तरफ से बनाई गई थी और उसकी कीमत आम अमरीकियों ने अदा की है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक्चुअली जो बयान दे रहा है उसमें बार बार यही कह रहा है कि जनाब अगर हम ये हमला ना करते तो उन्होंने एटॉमिक बम बना लेना था, और उन्होंने एटॉमिक बम बना लेना था तो उसके बाद उन्होंने हम पे हमला कर देना था या इजराइल के ऊपर उन्होंने हमला कर देना था। बेंजामिन नेतन्याहू भी ये कह रहा है कि ट्रंप भी यही कह रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इराक के अंदर भी एग्जैक्टली ये सब कुछ किया था। इन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से उस वक्त बात की थी कि जनाब इनके पास वो हैं। सदाम हुसैन ने जो है वो WMDs जो है अपने पास रखे हुए हैं और इसकी वजह से जो है दुनिया के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे पहले ज़हन में रखिएगा कि कोई भी अमरीकी सदर जब भी कोई जंग शुरू करता है तो उसका सबसे पहला जो हथियार होता है जो वो इस्तेमाल करता है और वो अपनी आवाम के ऊपर इस्तेमाल करता है, वो हथियार वाला कौन सा है? डर का। आप डर क्रिएट करें, आप डर इतना क्रिएट करें कि अवाम जो है वो आपके इस डर की गुलाम बन जाए और उसके बाद ये मानने पे मजबूर हो जाए कि हाँ जी बहुत बड़ा खतरा है, कर दो तहस नहस कर दो। इससे पहले कि वो हम पे एक वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, मुझे याद है जॉर्ज बुश ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करता था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जनाब इससे पहले कि वो हमला करे हम हमला कर देते हैं। अच्छा, वो हमला करे या ना करे, लेकिन इसकी कहानी पूरी की पूरी जो है वो बिल्ड कर दी जाती है कि भाई सब बता नहीं पता सर हमला होने वाला है, कर दो इनको उड़ा दो, तहस नहस कर दो। मतलब शहर के शहर आपने उड़ा दिए, आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। इवन दो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनके एक्सपर्ट्स भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब ईरान ने किसी किस्म का जौहरी प्रोग्राम जो है वो शुरू नहीं किया हुआ था, ना वो कोई ऐसे जौहरी हथियार बना रहा था, लेकिन आपने फिर भी जो है पूरी की पूरी कौम के ऊपर आप चढ़ दौड़े, आपने उनका जो दारुल हुकूमत था उसको तहस नहस करके रख दिया, बमबारी ऐसे आपने की है, 50 बम 100 बम तो मामूली सी बात है। मतलब जिस किस्म की डिस्ट्रक्शन हुई, जहाँ पे इतने बच्चे मारे गए, बूढ़े औरतें, वो जो जिस बड़ी तादाद में मारे गए हैं उसका कौन जवाब देगा? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपको शक था कि ऐसा हो सकता है। मतलब ये बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर तो एक मिनट के लिए आप उसको जुर्म समझे भी, जुर्म हुआ नहीं लेकिन सजा आपने पहले सुना दी। ये बिल्कुल वही वाली बात है। किसी भी दुनिया की अदालत के अंदर जो है वो जुर्म होने से पहले सजा नहीं दी जा सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। यहां पे सजा किस बात पे दी जा रही है? मैनू लगता है तू सोचा है ये इस बुनियाद के ऊपर सजाएं दी जा रही हैं। तो बहरहाल वो ईरान तो खैर अपना मुकाबला कर रहा है। इसके अलावा अब आगे जरा सुनिएगा कि अमेरिकन सेनेटर्स जो हैं इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर हैं क्रिस मर्फी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा मैं अभी जंग के बारे में 2 घंटे की बंद दरवाजे की क्लासिफाइड ब्रीफिंग से आया हूं। यानी उनको क्लासिफाइड ब्रीफिंग जो है वो दी गई थी जंग के हवाले से। कहते हैं इससे मुझे सिर्फ इस बात की तस्दीक हुई है कि यह मुकम्मल तौर पर बेरब्त है, यानी इसका कोई तरीकाकार नहीं है, इनको कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या करना है। हम अपने बयान करदा मकासद में से किसी को भी हासिल करने के काबिल नहीं है। वाकई ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम यानी कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के काबिल हो जाएं, क्योंकि उसका बेशतर हिस्सा जेर ज़मीन दफन है। आपको याद है हमने पिछले एक्चुअली इतवार को सुबह 10 बजे हमने पॉडकास्ट रिलीज किया था जिसमें हमारे साथ जॉन हुसैन, हमारे साथ जो ईरानी सहाफ़ी हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने ये बात बताई थी कि जनाब इनके तमाम तर जो खतरनाक तरीन हथियार हैं वो इन्होंने आधा किलोमीटर नीचे जो है जेर ज़मीन इन्होंने छुपाए हुए हैं। तो इस वजह से जो है वो अमेरिका वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इनका बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये अगर वो कर भी लें वो सिर्फ चंद 100 मीटर तक जाता है, वो 500 मीटर से नीचे गए हुए हैं, तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये अमेरिकी सेनेटर भी जो है वो यही बात कर रहा है, और उसने कहा और जब तक हम जमीनी हमला ना करें जो इससे भी ज्यादा तबाकुन और इससे भी ज्यादा गैर मकबूल होगा। यानी कि उसका कहने का मकसद है कि अगर आपने करना भी है तो आपको अपने कमांडोज जो है वो ईरान के अंदर उतारने पड़ेंगे, और अगर आप उतारेंगे तो जाहिर बात है फिर अमरीकी फौजी भी जाएंगे। अब तक 9 अमरीकी फौजियों के हवाले से, जिसमें एक्चुअली एक खातून अमरीकी फौजी भी शामिल है, उनकी तस्वीर जो है वो कल ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो इनका सेक्रेटरी वॉर है उसकी जानिब से पीट हेक्सेट उसकी जानिब से रिलीज की गई, और उसके अंदर एक औरत की भी जो है वो तस्वीर थी। तो और वो अभी तक इस तरह है कि ये तमाम अमरीकी फौजी जो हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि अमरीकी अड्डों के ऊपर मौजूद थे, जो इन्होंने खलीजी ममालिक के अंदर अड्डे बनाए हुए हैं, वहां पे जो बमबारी हुई है या वहां पे जो मिसाइल्स या ड्रोन्स वगैरह ईरान के जाके गिरे, तो उसके नतीजे में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जनाब 9 फौजी हमारे जो है वो मारे गए, इवन दो अमेरिका के अंदर खुद एक्सपर्ट्स इस बात को मानने से इनकारी हैं।
ایران تو بلکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے, سینکڑوں میں ہے یہ تعداد, لیکن آئی ڈونٹ نو, مطلب پینٹاگون کم از کم اس کو جو ایکسیپٹ کر رہا ہے وہ 9 کے بارے میں ابھی تک کر رہا ہے, لیکن جیسے اگر آپ نے کمانڈوز اتارے گراؤنڈ کے اندر پھر تو یہ تعداد تیزی سے بڑھے گی. تو اس کے بارے میں یہ سینیٹر جو ہے بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے وزیر توانائی کرس رائٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبِ ہرمز سے گزرنے والے ایک تیل بردار جہاز کو حفاظتی حصار فراہم کیا ہے, یعنی کہ اس کو پروٹیکشن دی ہے, لیکن بعد میں انہوں نے یہ ٹویٹ پتہ نہیں کیوں ڈیلیٹ کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کیوں ڈیلیٹ کیا, لیکن پہلے انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ جو ہے وہ کیا تھا. اس کے علاوہ ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسری نے خبردار کیا ہے کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والا امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا. ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کے وزیر توانائی نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ نے آبِ ہرمز سے گزرنے والے ایک تیل بردار جہاز کو حفاظتی حصار فراہم کیا ہے. بحریہ کے سربراہ کے مطابق آبِ ہرمز سے کسی تیل بردار جہاز کے امریکی فوجی حفاظت میں گزرنے کا دعویٰ مکمل طور پر بے بنیاد ہے. اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں کا کوئی بحری بیڑا اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ایرانی میزائلوں اور خودکش ڈرونز کے ذریعے روک دیا جائے گا. اب سمجھ آتی ہے کہ شاید اسی لیے انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا, کیونکہ وہ خبر جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. اس کے علاوہ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن کسی سفارتی حل کی کوئی علامت نظر فی الحال نہیں آتی. سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کی خطے کو دہشت زدہ کرنے کی کوششیں الٹا اثر ڈال رہی ہیں اور اس کے بجائے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ اس ساری چیز کے دوران کافی ایکچولی قریب آئے ہیں, جبکہ آج سے صرف چند ہفتے بلکہ چند مہینے پہلے جو ہے وہ آپس میں ان کے اختلافات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئے ہوئے تھے متحدہ عرب امارات کے اور سعودی عرب کے درمیان. لیکن اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ساری چیز میں, کیونکہ دونوں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر ایران کی بمباری ہو رہی ہے, تو یہ دونوں ایکچولی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ایران کے ساتھ لامتناہی جنگ نہیں چاہتی. جنگ ختم کرنے کے وقت کے بارے میں واشنگٹن سے مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ لمٹ لیس یا ٹائم لیس قسم کی جنگ جو ہے کہ یہ جنگ چلتی ہی رہے, اس سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی اس کا ٹائم لمٹ جو ہے وہ ضرور ہوگا. اس کے علاوہ امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کی نئی لہر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اسرائیلی اہداف پر 3 قسم کے میزائل اور ہائپرسونک میزائل بھی جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں. ابوظہبی کے نزدیک الزفرا اور بحرین کے جوفر فوجی اڈوں پر امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیل میں رمات ڈیوڈ فوجی اڈے اور حیفا کے ہوائی اڈے کے اوپر بھی جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں. تل ابیب میں صہیونی فوج کے پوشیدہ میزائل لانچرز کو جو ہے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے. یہ جو ایک میزائل ہے ہائپرسونک میزائل, اس کا بھی استعمال جو ہے اب ایران نے شروع کر دیا. وہاں پہ بحری جہازوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سمندر میں سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں, اور یہاں پہ جو ہے اب ہائپرسونک میزائل کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں جناب 4 ایرانی سفارتکار جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملہ لبنان کے ایک حساس علاقے میں ہوا, جس کے فوری بعد سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے کو سیل کر کے تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی. ایرانی حکام نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے. تو یہ جناب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.